سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو دو ملاقاتیں ہوئی ہیں اب تو پاکستان تحریک انصاف کے دو مطالبات بھی سامنے آ چکے ہیں، آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ یہ مذاکراتی کمیٹی حل کر لے گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ماحول کی بات کروں کہ جس ماحول میں بات شروع ہوئی تھی پہلی میٹنگ میں بھی اور اب دوسری نشست تھی، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماحول تو میٹنگ کا بہت خوشگوار ہے۔ ایک دوسرے کی بات کو غور سے سننا اور اس کا تحمل سے جواب دینا، اور ماحول کو دونوں طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ماحول بہتر ہو، اچھا ہو اور یہ معاملات آگے چلیں۔ اس دفعہ میں آج سیکنڈ نشست تھی، تو پچھلی نشست میں یہ طے پایا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے جو ان کی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، وہ جو ان کی مانگ ہے، وہ ایک تحریری شکل میں جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے لائے تھے۔ آج انہوں نے یہی کہا کہ جی بالکل ہم لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے اور ہمیں ایک میٹنگ درکار ہے اپنے چیئرمین کے ساتھ، بانی چیئرمین کے ساتھ۔ اس سے ہم نے مشاورت کرنی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ہدایات لے کے پھر ہم اپنا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے تحریری طور پر کمیٹی کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس پر کمیٹی نے بھی کہا، ہم سب لوگوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ ضرور۔ تو پھر اب اگلی میٹنگ کے لیے طے پایا ہے کہ اگلے ہفتے جب ان کی ملاقات ہو جائے گی اور وہ اس کی پھر تاریخ طے ہوگی جس میں وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کمیٹی کے سامنے نہیں، لیکن یہ جو کہا گیا کہ جو گرفتاری کا معاملہ ہے یا ان کی رہائی کا معاملہ ہے وہ تو ایک عدالتی معاملہ ہے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں آپ کا ذاتی تجربہ کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پر جو کیسز تھے، جناب آصف علی زرداری نے ایک بڑی لمبی عدالتی جنگ لڑی، کئی سالوں پر محیط تھی، 12 13 14 سال، اب بھی وہ ان کے اوپر کیسز تھے بنائے ہوئے۔ تو اب اسی طرح میں نے کیسز میں کورٹس کا ہی راستہ اپنایا ہے، ہمارے پاس تو کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوتا، اور یہ ضروری بھی ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہمیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر یقینی طور پر حکومت اور اتحادی جو ہے وہ غور کریں گے، اور اس سے اتحادی آپس میں مشاورت کریں گے، جیسے ان کو مشاورت کرنی ہے، ہم بھی اپنی لیڈرشپ سے بھی مشاورت کریں گے اور آپس میں بھی مشاورت کریں گے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس طرف بات چلتی ہے۔ نہیں، لیکن آپ پی ٹی آئی کو ریلیف کے حوالے سے چلیں، ایک بات چیت تو ہو رہی ہے، کیا اس کے بدلے میں پھر آپ پی ٹی آئی سے کوئی ضمانت بھی لے رہے ہیں کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ حکومت کے خلاف کوئی دھرنے نہیں دیں گے، حکومت کو اپنی مدت پوری کرنے دیں گے؟ دیکھیں، ابھی ریلیف کی بات تو نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں سمجھتا ہوں بات ہو رہی ہے ماحول کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جو اگر دو متحارب گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے، گفتگو پسند نہیں کرتے، تو وہ آج ایک فورم پر بیٹھ گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیابی ہے اور یہ ایک اچھا آغاز ہے، اور یہ ایک بہتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ نہیں، لیکن سر وہ پاکستان تحریک انصاف تو ریلیف کی بات کر رہی ہے نا، رہائی کی بات کر رہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں اور باقی قیدیوں کو رہا کریں۔ جی بالکل، اس کے بعد پھر تکنیکی پہلو اس کے دیکھے جائیں گے، اس کے بعد قانونی پہلو دیکھے جائیں گے، آئینی پہلو دیکھے جائیں گے، عدالتی پہلو دیکھے جائیں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ۔ نہیں تو آگے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی یقین دہانی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی کہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی بھی کچھ شرائط ہوں گی؟ دیکھیں، ہماری شرائط تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ان کی کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگی، لیکن ان کی ڈیمانڈ کو ایک نہ ایک کر کے تو ہوگا۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے بھی کچھ تجاویز ہو سکتی ہیں، کچھ وہ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح ملک کو کیسے چلانا ہے، اور اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ پھر تو یہ ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم ہی نہ ہو، پھر تو افراتفری سے ہم باہر نہ نکل سکیں گے۔ اور دوسرا، ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑائی سے پہلے ہی کوئی معاملات اگر طے پا جائیں تو نقصانات نہیں ہوتے، لیکن اگر نقصان کرنے کے بعد ہی صلح کرنی ہے تو پھر اس صلح کا بھی کیا فائدہ۔ تو حکومت کے اوپر یا مذاکراتی کمیٹی کے اوپر کوئی بیرونی دباؤ تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہے حکومت کے اوپر خاص طور پر؟ باتیں ہوتی ہیں، دیکھیں حکومتوں کے اوپر دباؤ اس طرح نہیں آتے ہیں، اور کوئی بھی کسی دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، اور حکومتیں دیکھیں نا، وہ کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی بات ہو، لیکن یہ اکا دکا باتیں اٹھتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں زیادہ انحصار ایک دوسرے پر کرنا ہے۔
हम सियासी लोग हैं, हम आपस में मिल बैठ कर एक दूसरे की मसाइल को समझ सकते हैं, मुश्किलात को समझ सकते हैं, उनका हल भी पेश कर सकते हैं। एक दूसरे को मैं समझता हूँ जितना अच्छा अंदाज जो है वो एक मुज़ाकरात की टेबल पर आप मामलात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं, कि कोई और जरिया नहीं हो सकता। राजा परवेज़ अशरफ साहब, ये जो पीटीआई का बाहर जलसों में, धरनों में या पार्लियामेंट के अंदर भी जो मौक़िफ़ रहा है हुकूमत के हवाले से, मैंडेट के हवाले से, फॉर्म 47 के हवाले से, अली अमीन गंडापुर साहब की तकारीर भी आपके सामने है। जब वो उस दिन कमेटी में आए थे तो उनका रवैया कैसा था? खासतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब का रवैया आपने कैसे देखा वहाँ पर? आप समझें कि मैं खुद हैरान था कि उनके बारे में जो मेरा इमेज था, जो क्योंकि मैं तो उनको हमेशा पब्लिक को एड्रेस करते हुए देखता रहा या एहतजाज में देखता रहा या उनको उनके जो डी चौक में देखता रहा, उनकी तकरीर सुनता रहा। आज तो वो मैं समझता हूँ बिल्कुल उसके उल्ट थे। बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत दानिश की बातें की, बड़ी उन्होंने तहम्मुल से बातें की, बड़े अच्छे पैराए में उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। ये बताइएगा कि आपके वफाकी हुकूमत के साथ क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हमने देखा कि ऐवान से वॉकआउट किया गया, बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी के ज़ाती नहीं है कोई भी। देखिए, हम उनके इत्तेहादी है ना, हम कोई एक जमात तो नहीं है। हमारे कुछ मंशूर हैं, हमारे अपने कोई मामलात होते हैं जो हमारे और अवाम के लिए होते हैं, और उसमें कानून साजी सर फहरिस्त होती है। कुछ कानून साजी पर हमें एतराज़ात होते हैं। आपको पता है 26 जिस वक्त अमेंडमेंट पास हुई तो बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा कलीदी किरदार था। उन्होंने बड़ी मेहनत की उस पर, और मकसद सिर्फ ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस पैदा करें। और शायद और जिस तरीके से वो रहनुमाओं से मिले, पॉलिटिकल लोगों से उन्होंने गुफ्तगू की, शब व रोज़ उन्होंने भाग दौड़ की, मकसद ये था कि ऐसे अंदाज से कानून साजी की जाए कि कम से कम लोगों को उस पर एतराज़ हो। लेकिन ये अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते राजा साहब, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास आखिरी ऑप्शन क्या होगा? देखिए, नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को जब भी हमने कोई बात की है तो अभी हुकूमती सतह पर भी और हमारे और हुकूमत के दरमियान भी मामलात को तय करने के लिए कमेटी बन चुकी है। आपको पता है उस कमेटी की मीटिंग्स भी हो रही हैं, उसमें कुछ मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं, बाकी कुछ रह गए हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो मामलात भी तय हो। नहीं, लेकिन सर तो जो खास तौर पर इंटरनेट के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब तनकीद भी कर रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं खुल के। देखिए, उस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वाज़िया मौक़िफ़ है। उस मौक़िफ़ से एक हमारी तारीख है, उससे तो शायद वो बिल्कुल उन्होंने जो बात की है चेयरमैन साहब ने, वो बिल्कुल जायज़ की है कि हमारी मुशावरत के साथ। उनका ज़्यादा कहना ये है कि हर मामले में हमारे साथ मुशावरत होनी चाहिए, और मुशावरत ही इसका तो हमें मुसलमानों को हुक्म भी है कि आपस में मुशावरत करो, जितनी मुशावरत करोगे उससे फ़ायदा होगा। तो यही बात मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस अमर की है कि जब आप पार्टनरशिप में हो, आप इत्तेहादी हो एक दूसरे के, तो एक दूसरे को आप कॉन्फिडेंस में रखें, एक दूसरे से मुशावरत करें, एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे को मामलात से आगाह रखें। बात तो वाज़ेह है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाज़ मुतालबात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनसे मुतालबात हैं कुछ उनके। तो ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे या आगे चल के उनका कोई नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल हो सकता है? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जिस पर हम भी बड़े क्लियर हेड हैं। हमने भी एक पोजीशंस ली हुई है, और वो हम समझते हैं कि हमने एक हकीकत को सामने रख कर बात की है। और अफवाज पाकिस्तान भी तो हमारी अफवाज है ना जी, हमारे बच्चे और बेटे हैं, हमारे मुल्क का वो दफा करते हैं। क्या वो आज जो शहादतें हो रही हैं, जिस तरीके से मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जिस तरह वो सीना सफ़र है, तो हमारे बच्चे को बाहर की फौज तो नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें ये सारी बातें जिस वक्त हम करते हैं, कोई बात भी करते हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कहीं अपने हाथ से हम अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। नहीं राजा साहब, तो फिर अब उनके तहफ़्फ़ुज़ात आप कैसे दूर करेंगे? क्या फिर ये मुज़ाकराती कमेटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे चल के बात करेगी? वो भी तो हुकूमत का हिस्सा है ना जी, वो भी तो हुकूमत का हिस्सा है ना जी। वो तो कमेटी बात करेगी ना उनसे, तो वो जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर उससे बात होगी।